जय जगन्नाथ पिलामाने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे पंचम श्रेणी सामाजिक विज्ञान जो बहिर ना रही आम विचित्र विश्व तार द्वितीय अध्याय टी भल भाव पढ़ा और बुझा। प्रथम अध्याय टी आमे पढ़े सारिचे, जो माने देखि नाहंती देखि नेबे। द्वितीय अध्याय रो विषयटी हेउची एक नदीर कहानी। ताकू पढ़िबा। केउठारु आरंभ मु केउठारे शेष, पाद नाही मोर जाए बहु दूर, जह्न तारा तले खेत जंगल रे गछकु बंचाई तुम तृष्णा भी हराई। तृष्णा माने कौन? शोष। पर्वतरु बाहारी सागरे मिसई, मु किए? उत्तर आसुची हाँ मु एक नदी। कौ नदीर कथा एठी वर्णना करा गला? मु गोदावरी। कौ नदीर कथा कहला? गोदावरी नदी। गोदावरी नदीर उत्पत्ति स्थल कोठू? गोदावरी नदी केउठारु बाहरिछि? पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वररु गोदावरी नदीर उत्पत्ति स्थल। भल भाବରେ मने रखिबा। गोदावरी नदीर उत्पत्ति स्थल होउची पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वर। पश्चिम घाटर उच्चरे थिबा महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वर होउची गोदावरी नदीर उत्पत्ति स्थल। पुणी कहूची उत्पत्ति स्थल बुझी गले। महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वर, पश्चिम घाटर महाराष्ट्र पश्चिम घाटर त्रयंबकेश्वर। जदिओ मु एक झरणा भाव आरंभ हुए, अर्थात गोदावरी नदी प्रथम एक झरणा भाव आरंभ हुए। गोदावरी नदी प्रथम एक झरणा भाव आरंभ हुए। जेतेबेले भूमि देई गति करे वर्षा जल एवं अन्य झरणा एहा सहित मिसी याकू बहुत प्रशस्त एवं शक्तिशाली करई दियंती। आरंभरु नदी नुहे, आरंभरु एक झरणा भाव बाहरी थाए। वर्षा जल झरणा अन्य झरणा एवं शाखा नदी गुड़िक आ सहित मिसी याकू प्रशस्त एवं शक्तिशाली करंती। जोड़ी होउथिबा छोटो झरणा गुड़िक हेउची गोदावरी नदीर शाखा नदी। एई गोदावरी नदी सह जोड़ी होउथिबा छोटो झरणा गुड़िक हेउची यार शाखा नदी। पुणी कहूची मु बंगोपसागर रे मिसिबा पूर्वरु, अर्थात गोदावरी नदी पूर्व भारतर पूर्व भाग रे अवस्थित बंगोपसागर रे मिसे। से मिसिबा पूर्वरु 1465 किलोमीटर यात्रा करे। केते बाट यात्रा करे? 1465 किलोमीटर, अर्थात तार उत्पत्ति स्थल से बंगोपसागर रे मिसिबा बेलकू 1465 किलोमीटर दैर्घ्य यात्रा करे। गंगा नदी परे गोदावरी हेउछि भारतर द्वितीय दीर्घतम नदी। प्रथम दीर्घतम नदी हेउछि गंगा, तापरे गोदावरी। ओडिशार इंद्रावती नदी मो सहित मिसिछि। आम ओडिशार इंद्रावती नदी गोदावरी नदी सहित मिसिछि। आमे इठी जहा पढ़िले जे गोदावरी नदी पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वर रु बाहरिछि। ए जेते बेले बाहरिछि एक झरणा भाबरे बाहरिछि, किंतु वर्षा जल एवं अन्य झरणा या सहित मिसी याकू प्रशस्त एवं शक्तिशाली कर दियंती। जो झरणा गुड़िक आ सहित मिसंती से माने होचंती यार शाखा नदी। एवं गोदावरी नदी बंगोपसागर रे पड़िछि। तार उत्पत्ति स्थल रु बंगोपसागर रे पड़िबा पर्यंत दैर्घ्य होउची 1465 किलोमीटर। आउ गोटे कथा पढ़िले आम ओडिशार इंद्रावती नदी गोदावरी नदी सहित मिसिछि। केते सुंदर भावरे चित्रित हेइछि पिले माने। निम्न दिया जाइथिबा चित्र देखि प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। गोदावरी नदी केउ केउ राज्य देई प्रवाहित होइछि? चित्र रु कोन सेटा पाइबार नै। आमे केमति जानिबा गोदावरी नदी को राज्य देई कि प्रवाहित हेइछि? मानचित्र देखि परिबा।
ଜାଣିପାରିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା। ବନ୍ଧ ହଉଛି ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହଉଛି କାୱାଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ଏକ ବନ୍ଧ ହଉଛି ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହଉଛି କାୱାଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କାୱାଲ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛୋଟ ନଦୀ ଆସି ମିଶନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡାକ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରାଣହିତା, ଶବରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମଞ୍ଜରା, ମାନେର ହଳନ୍ତି ହେବ ପ୍ରବରା। ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରାଣହିତା, ଶବରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମଞ୍ଜିରା, ମାନେର, ପ୍ରବରା ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡାକ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଆସି ମିଶନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଡାଇଗ୍ରାମକୁ, ଛବିକୁ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଠାରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାହାଡ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କାହାର? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ହଁ, ଏଠି କୱଲ ଆମେ ଯୋଉଟା କୱାଲ ପଢିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଛି, ପେଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ କୱଲ ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ପେଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଟା କୋଉ ନଦୀ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ? ମଞ୍ଜିରା, ଏଇନୁ ପଢୁଥିଲେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ହେଇକି ମଞ୍ଜିରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସାବରୀ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡାକ ସହିତ ଆସିକି ମିଶିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ। କୋରିଙ୍ଗା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଆସିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ? ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଗୁଡାକ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଶେଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡାକ ରହିଲା ବାଟରେ ଭେଟିଲା ମଞ୍ଜିରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସାବରୀ ଏଗୁଡାକ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଶେଷରେ କୋଉଠି ମିଶିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଶେଷରେ ଆସିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଆଉ କଣ ରହିଲେ ଆ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ, କୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? କୱଲ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ପେଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୋରିଙ୍ଗା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି? ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ, ଶ୍ରୀରାମ ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବା ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ, ଶ୍ରୀରାମ ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଇ ଦୁଇଟି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ହେଲା କି ପିଲେମାନେ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମନାଯାଏ, ବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେମିତି ଜଳସେଚନର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ, ସେମିତି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେତିକି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନିକଟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ନାସିକା, ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ବୁଡ ପକେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାଖ ଥିବା ସ୍ଥାନ ନାସିକାକୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ ଭଳି
ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ ଭଳିଆ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ ପକେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ମନେ ରଖିବା, ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୂପେନ ହଜାରିକା ସେତୁ, ଭୂପେନ ହଜାରିକା ସେତୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ହେଇଛି, ଭୂପେନ ହଜାରିକା ସେତୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 କିଲୋମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଜୀବନ ଧାରା ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଚିରସ୍ରୋତା କହିଲେ କଣ ନା, ଯୋଉ ନଦୀର ଜଳ କେବେ ଶୁଖେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଏଥିରେ ନୌ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ। ନୌ ପରିବହନ ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା କୋଉ ନଦୀରେ ହବ? ଯୋଉ ନଦୀରେ ପାଣି ରହୁଥିବ। ପାଣି ନ ରହିଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ କି? ଚାଲିବନି ନା। ତେଣୁ ଚିରସ୍ରୋତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ପାଣି ରହେ, ପାଣି ଶୁଖିଯାଏନି। ଯେମିତି ମହାନଦୀ, ଆମର ମହାନଦୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମହାନଦୀର ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଶୁଖେନି। କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡିଏ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇକି ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ଏ କଥାଟା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇକି ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି କିଛି ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇକି ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିଲେ ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଗତି କରେ। ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପରି ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି କଣ? ବାସସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ନୂଆ ବହିରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ଏଇ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ମଧୁର ଜଳ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳ ସହିତ ମିଶିବ। ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଯାତ୍ରାଟା ଶେଷ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ଶେଷ ହୁଏ ତାକୁ କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ, ବା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ସେଟା ହଉଛି କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କାହିଁକି? କାରଣ ନଦୀ କୂଳ ହଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ। ସେଠି ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ବା ଜଳ ଅଛି, ଜଳ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଚଳିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏଇ ଜଳ, ନଦୀର ଜଳ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଦୀ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଉପକାର କରୁଛି। ସମସ୍ତ କଣ କଣ ଉପକାର କରୁଛି? ସମସ୍ତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପିଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଧୁଆ ଧୋଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହାର ଜଳ ପାଇପ୍ ଏବଂ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଏଇନୁ ପଢିଲେ ଏଇଠି
जे प्राचीन काल लोक मैंने सर्वदा नदी किंबा जलाशय निकटरे सेमानंकर घर तैयारी करी आसुचंती एमती काहेकि कारण प्राचीन कालरू लोक माने नदी बा जलाशय निकटरे घर करती कारण सेठारे पीवा आउ घरोई काम पाई सहजरे मधुर पानी मिली थाए। नदी कूलर माटी बन्या चलीगला परे अधिक उर्वर हो जाए। यह कृषि पाई बहुत उपयोगी। जेतेबेले सेतेबेले रास्ता भल नथिबारु नदी पथरे डंगा द्वारा यातायात और वाणिज्य सुविधा होउथिला। नदीरू माछ भली खाद्य एवं पशुपक्षी शिकार पाई सुजोग भी मिलुथिला। तेणु नदी कूलिया अंचल से समर मनुष्य माने बसवास करुथिले। एई छबिटाकू पिले माने भल भाବରେ लक्ष्य कर। नदी रे नौ परिवहन ता सहित नदी जलरू कृषि क्षेत्र रे जलसेचन मध्य करा जाउछि। गोदावरी नदी उपर लोक माने निर्भर करुथुबा तीनोटी कार्य होउछि जल को पानीय रूपे व्यवहार करंती, कल कारखाना रे व्यवहार करंती, चाष जमी रे व्यवहार करंती, माछ चाष पई व्यवहार करा जाय एवं विद्युत उत्पादन पई मध्य आकु व्यवहार करा जाय पारिबो। गोदावरी नदी कूलवर्ती अंचल रे लोक माने केउ केउ वृत्ति रे नियोजित। गोदावरी नदी कूल अंचल रो जो लोक माने रहिले से माने केउ केउ वृत्ति को आपणै थांती, को काम करती, केमती निजर जीविका निर्वाह करती। गोदावरी नदी कूलवर्ती अंचल लोक माने मुख्यतः कृषि कार्य रे नियोजित। चाषबास काम करती। कौन कौन चाष करती? धान, आखु, कपा, हलदी भली फसल चाष करती। नदी आउ डेल्टा हूँ नदी त्रिकोण भूमि अंचल रे माछ धरिबा, चिंगुड़ी चाष एवं डंगा चलाचल मध्य गोटे मुख्य जीविका। ता छड़ा हस्तशिल्प, पर्यटन, विद्युत प्रकल्प, छोट बड़ शिल्प रे मध्य अनेक लोक काम करती। तीन गोदावरी नदी कूल केउ केउ फसल हेउथिबार आमे जानिचे। गोदावरी नदी कूल फसल होउची धान, मका, बाजरा, आखु, कपा, हलदी, लंका, बादाम, सोरिष, सूर्यमुखी, हरड़, मुग, बिरी, अंगूर एवं पनीपरिबा। प्रश्न 4 रही तुम अंचल केउ फसल चाष करा जाए? जलसेचन पाई जल केउठारु आसी थाए? तुम अंचल रे जो फसल चाष धान, गहम, मुग, बिरी, कोलथ, चना, मांडिया, हरड़ विभिन्न प्रकार जिनस बादाम, आखु चाष करा जाए। पानी कोठु आनो? पानी केनालु आनी पारो। पानी उठा जलसेचन माध्यम रे नलकूप खनन करी आनी पारो, कूअरु आनी पारो, बोरिंग रु मध्य अना जाई पारे। एवडा लेखिबा। तापर आसिला एगुडा को अभ्यास प्रश्न नुहटा विषय भीतर पढ़ला बेले प्रश्न गुडा अभ्यास प्रश्न आ गुटे वीडियो रे हमर आसीबो। मोर जल संरक्षण और गति परिवर्तन करूथुवा बंध एटा जानिबा दरकार जे एई गोदावरी नदीर जल को संरक्षण करबा पई 900 रु अधिक नदी बंध अछि। गोटिए दुईटी तीनोटी चारोटी बा 10टी 50टी 100टी नुहे 900टी नदी बंध रहिछि। गोदावरी जल को संरक्षण करबा पई 900 रु अधिक बंध अछि। लोक माने वर्षा दिन व्यतीत अन्य ऋतुरे मध्य पानीय जल, फसल उत्पादन एवं विद्युत उत्पादन करिबारे एई संरक्षित जल को व्यवहार करूचंती। किंतु जेतेबेले बंध तैयारी हुए ए नदीर अवस्थाटा कौन हुए? जंगल, पशुपक्षी तथा एई आखपाखर रहउथुवा लोक मानकर अवस्थाटा कौन हुए? नदी बंध कौन? नदी बंध कौन? नदी बंध होउची एक विशाल कांथ परी, गोटे बहुत बड़ कांथ जहा नदीर गतिपथ को बाधा दिए, अवरोध करे एवं जल भंडार नामक गोटे बड़ जलाशय रे संरक्षण करी रखे। एठी नदी प्रवाहित होउची, नदी प्रवाहित होउची। नदी बंध होउची कौन ना गोटे विशाल कांथ। ए नदी एपटो आसी एटा गोटे विशाल बड़ कांथ रहिची। यार गतिपथ को ए नदीर गतिपथ को कौन करे? एटा होची नदी, नदीर गतिपथ को ये कांथ बाधा सृष्टि करे एवं जल भंडार नामक गोटे बड़ जलाशय बाधा देला एवं एठी कौन हबो ना जल भंडार नामक गोटे बड़ जलाशय रे जल संरक्षण कर रहिबो। एई संरक्षित जल अनेक लोकन को सहाय्य कले मध्य बंध निर्माण पूर्वरु जो स्थान पशु पक्षी और लोकंकर बासस्थान थाए एटा एई जगार मनकर किछि लोकंकर घर थिबो, किछि पशु पक्षींकर जंगल थिबो,
ଯାହା ବି ଥିବ ସେଟା ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯୋଉ ହେଲା, କେତେ ବଡ ସେଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ। ହଁ, ସେଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କେତେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଯାହା ବି ଆସିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେୟା ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ଵାରା ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଛାଡି, ନିଜ ଜାଗା ବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ କହିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଏକ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ରହିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧଟା। ନଦୀ ବନ୍ଧ ହଉଛି ଏଠି ନଦୀ ବନ୍ଧର ଛବି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। କେତେ 900ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଛି, ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଅଧିକା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବନ୍ଧ ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ଜଳକୁ ବାଧା ଦେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖା ଯାଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡିକ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ? ନଦୀବନ୍ଧ ହେଇଗଲା, କଣ ସମସ୍ୟା ଆସିବ? ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲେ ଅନେକ ଗାଁ ଆଉ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଗଛ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର, ଜମି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ବଡ ବନ୍ଧ ବଦଳରେ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ତିଆରି କଲେ ଓ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ୍ଷତିଟା କମ ହବ। ଏଇଠି ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ। ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡାକ, ଏଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର କଥା ଆମେ ନେଇଛେ, ସେ ଯୋଉ ବି ନଦୀ ହଉ, ନଦୀ ଗୁଡାକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ନଦୀ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ, ତାର ଫଳ କଣ ହବ? ତାର ଫଳଟା କିଏ ଭୋଗିବ? ଆମେ ମାନେ ଭୋଗିବା। କଣ ହଉଛି ସେ ଫଳ? ନଦୀ କୂଳରେ ଅଧିକ ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହଉଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମଇଳା ମିଶି ଯୋଉ ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନଦୀ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ କୂଳ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏଗୁଡାକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ। ଆମ ଯଦି ଅସଚେତନତା ବା ଆମର ସଚେତନତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ଯୋଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନା। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିଟା କେବଳ ନିଜର, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁ, ତାର ଆମେ ଅପଚୟ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁ। ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହବା ଦ୍ଵାରା ସେଟା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏଇ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିପାରୁନା। ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆମର ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୁହାଗଲା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତାର ମନର କଥା କହୁଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ନଦୀର କଥା। ଗୋଟେ ନଦୀ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ବହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛେ। ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବ ନା, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେ ତାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ମୋର ଯଦି ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ତୁମେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ନଦୀ ବା ଆମ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଆମର। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଏଠି ରହିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଛବିଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ, ଜୀବମାନେ ତା ଦେହରୁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ନଦୀ, ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ତ ଛାଡୁଛି, ତା ସହିତ ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ଆସିକି ମିଶୁଛି। ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେଇଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ
କରୁଥିବାର ଛବି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଯୋଉ ଜଳଚର ଜୀବ ରହିଲା ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜଳକୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ନଦୀ କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ସିନା ଘର ଅଛି, ଆମେ ଆରାମରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ନଦୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା। କାରଣ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ପରିବେଶ ନାହିଁ ତ ଆମେ ରହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖୋଳ ବା ମୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଥାଉ ତାହା କେଉଁଠି ଜମା ହୁଏ? ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ନଦୀରେ ହିଁ ଜମା ହବ। ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ପକଉ ସେ ନାଳ ପାଣି, କେନାଲ ପାଣି, ଶାଖା ନଦୀ, ଝରଣା ଏସବୁ ମିଶିକି ଯାଇକି ଶେଷରେ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିବ, ସମୁଦ୍ର ମିଶିବ, ଏଟା ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ତୁମ ଘରେ କି ପ୍ରକାର ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ରହିଲା ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଫିନାଇଲ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମଇଳା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଏଗୁଡାକ ଆମ ଡ୍ରେନକୁ ଗଲା, ତାପରେ ନାଳ, କେନାଲ ଏଗୁଡାକ ସହିତ ପାଣିରେ ମିଶିକି ଶେଷରେ ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି ମହାସାଗରରେ, ଏମିତି ମିଶିବ। ଏଇଠି ଏଇ ଛବିଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ କଳକାରଖାନାରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ କରି ପକଉଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କୀଟନାଶକ ଜମିର ଔଷଧ ପକଉଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉଥିବା ଜିନିଷ, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଜଳରେ ମିଶିଯିବ? ଲୁଣ, ଚିନି, ଖାଇବା ସୋଡା, ଫିଟିକିରି, ନୀଳ, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଭିନେଗାର ଏଗୁଡାକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉନଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବାଲି, ମାଟି, କାଠ, ଚକ, ତମ୍ବା, ଲୁହା। ଏଠି କହୁଛି ମୋ ପରି ନଦୀ ଜଳରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମଇଳା, ସାବୁନ, ଜଳ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମରି ଭଳି ଜୀବମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଜଳ ସଫା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମଣିଷ ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡିବେ। ନିର୍ମଳ ଜଳ ଥିବା ନଦୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନିର୍ମଳ ଜଳ ଥିବା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀ। ବେଳେ ବେଳେ ଫସଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାର ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ମିଶେ। ଆମେ ଜମିରେ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକେଇଲେ ସେଟା କେନାଲରୁ ଯେମିତି ଘରର ମଇଳା ପାଣିଟା ଯାଇକି ମିଶୁଛି, ସେମିତି କେନାଲ, ନାଳ, ତାପରେ ଆମର ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ମହାସାଗର ଏମିତି ମିଶିବ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ଦଉଛେ ସେଟା ଯାଇକି ଜଳରେ ମିଶିଲା, ତାହା ଗଛଲତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି କରେଇକି, ମାନେ ଯୋଉ ଜଳରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଜଳରେ ଯୋଉ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡାକର ଦ୍ରୁତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ଏବଂ ଚାଦର ପରି ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ପରି ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜଳଚର ଜୀବ ଯେମିତିକି ମାଛ ରହିଲା ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡିବା। ଏହା ସହିତ ମୋର ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନଦୀରୁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ରୋଗରେ ପଡିବା। ତେଣୁ ନଦୀର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କହିବି ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜଳକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି,
चेष्टा करूचंती किछि स्थान रे लोक माने नदीर दूषित नदी जल को दूषित न होबा पय मधे काम करूचंती। तेणु से नदी खुशी होउची जे मो जल को सफा रखिया पय चेष्टा करा जाउथुबार देखि मु बहुत खुशी। ओडिशार हीराकुद बंध माटी रे निर्मित जो हीराकुद नदी बंध महानदी ऊपर संबलपुर जिल्ला रे हेछि सेटा माटी रे तयारी एवं यह 25 किलोमीटर पर्यंत व्यापिक रही है। पृथ्वीर सर्वबृहत नदी बंध पृथ्वीर सबुठारु बड़ नदी बंध। तापर पुणी प्रश्न पचारि तुम निज आखपाखर थिबा जलाशयर सुरक्षा पाई 3टी पदक्षेप लेख। मो मो पाखर पोखरी रे प्लास्टिक पूजा फूल एवं घरर अलिया फिंगिबा बंद करिवि ओ अन्य मानंकु भी बारण करिवि। 2 रे पोखरी कूଳରେ गछ लगाई माटी धोइबारु रोकिबि ओ गाँ लोकंको सह मिसी दल एवं आवर्जना सफा करिवि। साबुन पानी और कीटनाशक सीधा पोखरी को न छाड़ी पानी को प्रदूषण रु बंचेबी। परवर्ती समय हम देखिबा एबे जेतेबेले एक नदी रे बन्या आसे अधिकांश समय रे नदी धीरे धीरे प्रवाहित होउची एवं ता चारि पाखरे थिबा जीव जगत को सहाय्य करूची। किंतु जेतेबेले हा शक्तिशाली होउची शक्तिशाली बोली केबे भूले नाही। जेतेबेले केतेबेले शक्तिशाली हे जीव नदी अधिक तार स्रोत केतेबेले स्रोत शून्य हबो जेतेबेले अधिक वर्षा हबो ये प्रसारित हो जाए एवं स्पीड रे द्रुत तथा गभीर होई विशाल आकार धारण करे। एई समय रे नदी हिंस्र रूप रे गर्जन करी द्रुत गति रे भूमि रे एमती माड़ी जाए जे केही केबे कल्पना करि नथिबे। सेई समय रे नदी एई समय नदी कूल लंघन करी विस्तृत अंचल रे प्रवाहित हेबारे निजको रोकी पारे नाही। जेतेबेले अत्यधिक वर्षा हुए समस्त जल नदी भितरे पशि जाए एवं बन्या जलर घर जमी रास्ता घाट सब बुड़ी जाए जहा द्वारा अनेक धन जीवन नष्ट हुए। घर छाड़ी अनेक लोक पशु मानक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने पड़े। बन्या समय सतर्कता गच्छ नथिले जल द्रुत गति रे प्रवाहित हेकी बन्या हबो जोर जोर बोहिकी बन्या सृष्टि हबो। गच्छ थिले वर्षा जल माटी द्वारा शोषी होई धीरे 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 प्रवाहित हबो एवं बन्या हबो नाही। गोटे समस्या तार एकाधिक प्रभाव। बन्या समस्या प्रभाव कौन गोलिया जल स्तंभ मिलन करबा। अच्छा ठीक अछि। एबे देखिबा गोलिया जल होउची कहा सहित माने कहा सहित संपर्कित निरापद पानीय जल। रास्ता घाटटा यातायात एवं गमनागमन फसल नष्टटा खाद्य जोगाण विद्युत संजोग विच्छिन्न आलोक पंखा और फोन रोग व्यापीबा लोकंको स्वास्थ्य घर भांगिबा लोकंको आश्रय स्थल विद्यालय बंद होउची शिक्षण उपरे प्रभाव पकेइबो। कार्य 6 बन्या समय सतर्कता बन्या पूर्वरु कौन करिबा एवं बन्या परे कौन करिबा। आंचलिक खबर जानी सबु बेले सतर्क रहिबा। बन्या हवा पूर्वरु आमे केमती सचेतन हवा जहा भी खबर मिलुची ताकू जानी कि सचेतन एवं सतर्क रहिबा। आउ कौन करिबा जरूरी कालीन परिस्थिति पई गोटिए बैग रे किछि सुखिला खाद्य औषध एवं टॉर्च को निहाती रखिबा। आउ कौन करिबा निरापद स्थान को स्थानांतरण प्रक्रिया को बुझिबा जोटा निरापद जगह सेई निरापद जगह को चली जिबा जोठी बन्या हेले मध्य एते प्रभावित होबार नाही सेई भली जगह को पळेबा। आउ कौन करिबा बन्या जल आसीबा पूर्वरु सुरक्षित स्थान को चली जाइथिबा। बन्या प्रवण अंचल रे घरे जरूरी कालीन जिंस जेमति कि जोटा बन्या प्रवण अंचल प्रति वर्ष जोठी बन्या होउची से अंचल रे कौन करिबा ना जिनिस जेमति कि बाली बस्ता सीढ़ी दौड़ी ए सब को रखिबा। एबे देखिया बन्या समय रे आमे कौन करिबा बन्या समय रे विद्युत प्रवाह विच्छिन्न एवं रंधन गैस सिलिंडर स्विच भी बंद कर दबा। जब बन्या परिस्थिति आछी सेते बेले विद्युत प्रवाह मेन स्विच को बंद कर दबा एवं जो रंधन गैस सिलिंडर स्विच भी बंद कर दबा। आउ कोन करबा ना बन्या समय रे जल भीतर को
ଯିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିଆଁଡିଇଁ କରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଅ, କାହିଁକିନା ଜଳଟା ସେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ନାହିଁ, ସେଠି ବନ୍ୟା ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବା। ବନ୍ୟା ପରେ କଣ କରିବା? ବନ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିକଟକୁ ଯିବାନି କିମ୍ବା ପହଁରିବାନି, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ଷତି କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜଳ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଟା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବା? ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାରକୁ ଜମା ହେଲେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଧକ୍କା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ନିରାପଦ ଘୋଷଣା ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ କି ନିରାପଦ ଡେଞ୍ଜର କିଛି ନାହିଁ, ବିପଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଯାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ ବୋଲି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହଉଛି ଆମର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ୟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଘର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା, କାରଣ ପରିବେଶଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ହବା ଆମର ଆଖପାଖର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନବା, ତାର ଯଦି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ରଖିବା କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଚ୍ଛା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ରଖିବା କିଟ୍ ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖିଦିଅ। ଯେମିତି ରହିଛି ଜୋତା ରହିଛି, ଟର୍ଚ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଉଡ଼ି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ, ତା ସହିତ ଔଷଧ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପିଇବା ପାଣି, ମହମବତୀ, ଏଇ ସବୁକୁ ନିହାତି ରଖିବା ଏବଂ ଆମର କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ମହମବତୀ ରଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା କରେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସମସ୍ୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ